चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुर किरपा द्वारा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल के करते हाँ, जिन्नी क सूझी गुरबाणी बख्शदी है। जिमें साहिब का जो फरमान कल का वचन सी, जिसकी विचार आपने की सी, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए। कि जिसने भी हुक्म नूं सुनिया ते जां जिसने हुक्म नूं मन्निया, असल विच उन्हां दी पत हुंदी है, इज्जत हुंदी है दरगाह दे अंदर। ओहो ही गुरमुख गुरसिख जीवात्मा इस भव सागर दे विच प्रगट हो जाती है। ते जिन्ना चिर हुक्म उसनूं इस भव सागर विच रखदा है, उन्ना चिर वो सच दे अनुयायी होकर चलती है। जदों हुक्म हो जाता भी इस भव सागर नूं छड्ड दिओ, तो वो शरीर छड्ड के जोत सचखंड विच प्रवेश कर जाती है। इन्हां बचनां नूं लिखण दा भाव यही है कि संसार दे अंदर बड़े ही धार्मिक लोग ने, जिहड़े ये गल्लां भी आम संगत विच आखदे रहिंदे हन भी साडे कोल भी सारा कुछ ही है, साडे ते भी बड़ी किरपा है। तो पातशाह ने उन्हां लोकां नूं सुचेत कीता भी जिस दे कोल सच हुंदा है, जिस दे हिरदे च उस परमेश्वर की करामात वरतदी है, वो प्रगट हुंदा है, वो लुक के नहीं रहिंदा। रतन लुकाया लुके नाही, जे को रखै लुकाए। क्योंकि उस दे हिरदे दे विच तां सच प्रगट है। सो इसे करके पातशाह ने वचन लिखिया सी भी मन्नै पत स्यों प्रगट जाए। हे मेरे मना, इस मत दी है पातशाह ने कि तू भी अपने हिरदे दे अंदरों उस हुक्म नूं प्रगट कर, ताकि तू इज्जत नाल अपने निज घर विच जा सके। उस तो अगला वचन है जो पातशाह का, मन्नै मागुन चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। आम गुटकियां दे विच जां आम जो प्रचलित शब्द है वो है मन्नै मग न चलै पंथ। वो मग नूं नन्ने नालों तोड़ के पढ़ते है। मग का अर्थ भी फिर रस्ता ही हुंदा, पंथ का अर्थ भी रस्ता ही हुंदा। फिर इसका अर्थ की बनूगा, यदि विचार की करांगे कि जिहड़ा मनदा वो रस्ते ते नहीं चलदा ते चलै पंथ, फिर वो पंथ ते चलदा, वो किहड़े रस्ते ते चलदा है। सो जद कि शब्द है मन्नै मागुन चलै पंथ। गुरबाणी दे अंदर पातशाह ने दस्सिया कि जिहड़ी जोत, जिहड़ा जीव हुक्म नूं मनदा है, गुरबाणी नूं मनदा है, वो जिहड़े माया का रस्ता है, माया दे भी तीन गुण ने, उन्हां तिन्ने गुणां तो एक विपरीत रस्ता है, जिन्हों कबीर साहब भी कहते हैं बाहर कीनी बाट। उन्होंने बाहर जिहड़ा रस्ता कढ़िया माया तो, वो रस्ता जिहड़ा वो पंथ है, जिन्हों 10वें पातशाह कहते हैं पंथ चलै तब जग तुम्हें, जब तुम करो सहाय। जदों हुक्म हिरदे चों प्रगट हुंदा फिर वो पंथ नज़र आउंदा। उस पंथ दे उपर वो सुरत, वो आत्मा चलती है जिहड़ी हुक्म दे अनुयायी हुंदी है। जिवें पातशाह कहते हैं त्रै गुण मेटै खाईए सार। हुण त्रै गुण, हुण ये भी गुण ने, ये तो मिटाउणे है। हुण गुण भी किते छड्डी दे हुंदे, पर माया दे जिहड़े तीन गुण ने असल विच वो औगण ने। पर उन्होंने गुण तां आख्या गया क्योंकि साडे कोल बाहरला शरीर भी है माया का।
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਵਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਵਗੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੋ ਖੈਰ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਈ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਧ ਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਖਾਈ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਈ ਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਗਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਾ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6,000 ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰਗੈ ਡੂਬੇ ਸਿਰਜਨ ਪਾਰ। ਕਿ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗਾਲ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਨੇ ਮਾਗੁਣ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਟੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 438 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮੱਗ ਵਾਧਾ ਚੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੈ ਮਾ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਚੱਲੈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪੰਥ। ਪੰਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗ 170 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਬਾਰੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਮਿਲ ਆਇਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਬੜ ਖੁੱਬੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲ ਆਇਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ। ਅੰਗ 208 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਜਰਾਏ ਚਰਾਈ ਵਿਭੂਤਾ ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਪੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਜਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਚਰਾਈ ਵਿਭੂਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਭੂਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਨੌਤ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ,
ਕਿ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ 100 ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਭਵਿਕੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਵਿਕੋ ਹੈ, ਸੁਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਏਕ ਕਰ ਪੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ 229 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਨਿਰਵਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੁਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤ ਵਿਦ ਨਿਰਵਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅੰਗ 360 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ। ਹਰ ਕੀਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੈ ਮਾਗੁਣ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤੀ ਰਹਿਰਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ। ਰਹਿਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਧਨ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸੋਹਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੀਤੰਗ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਰਾਸ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ। ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। ਉਹੀ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਤੀਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨੈ ਮਾਗੁਣ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦਿਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੂਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਸੀਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਵਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਥਿਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਵਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿਵਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ, ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਛੱਡੇਂਗਾ ਹੀ ਛੱਡੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੈ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋਲ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਨਿਭਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਅੰਗ 256 ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਪ ਹਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਰੇ ਉਹੀ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਜਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਹਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਸਾਧ ਹੈ। ਅਸਾਧ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਖਰਾ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅੰਤਰ ਬਰੈ। ਅੰਗ 760 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪੂਰੇ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਲਿਖਤਾ। ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਸੁਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ। ਅੰਗ 497 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਕ ਸੈਨ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਧਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਾਕ ਸੈਨ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਕ ਸੈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸੋ ਸੱਭੇ ਸਾਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਅੰਗ 551 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ,
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਉਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਏ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਧਰਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਧਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਜਿਮੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਬਣਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਰਤੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਕਰਮ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਸੋ ਅੰਗ 609 ਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧ। ਆ ਦੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦਾ, ਕਲਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਬਨਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਬੋਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਤਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਗ 959 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਬਾ ਮਨ ਪੰਥ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਚਾਹੇ ਔਖਾ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਮੰਨ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।